प्रभु तव मूर्ति विनोदकारी, पलपण विसरे नहीं विसारी। जुगल चरण सोड़ चिन्ह जेह, नजर समीपे तरो हमारी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम पूर्ण पुरुषोत्तमाय सुख निधानाय राजाधिराजाय सर्वाय अवतारिणे श्री स्वामी नारायणाय नमो नमः। वाला हरि कृष्ण महाराजाय नमो नमः। बाल स्वरूप घनश्याम महाराजाय नमो नमः। परम दयालु मूर्तये साधु गुण निधानाय, मुनि प्रवर मुनि मुक्तानंद स्वामी ने नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। साधु योगी वल्लभ दासाय नमो। प्रगट सर्व संतेभ्यो प्रगट सर्व भक्तेभ्यो प्रगट सर्वेभ्यो नमो नमः। बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। स्वामीनारायण मंदिर लोयाधाम वडोदरा कायम નું થયું। પેલી દરરોજ રાત્રે કથા ચાલે ને એટલે તમે મને મોનિટર થોડા આપજો, નહીતર હજુ 2 દિવસ બાકી છે। સ્વામિનારાયણ મંદિર લોયાધામ ને આંગણ खूब सुंदर मजानो नूतन नंद भुवन संत निवास एना उद्घाटन प्रसंगे चाली रहेलो आपणो आ आत्मीय महोत्सव। त्रीजा दिवसना प्रारंभे आपड़ा सौ कोईना आराध्य इष्ट देव अनंत कोटि ब्रह्मांडना धनी सर्वावतारी सर्वाधार सर्वना नियंता ठाकुरजी महाराज ना श्री चरणारविंद में वंदन प्रणाम। मंच ऊपर पोताना स्वरूपनु दर्शननु सुख आपी रहेला राजाधिराज भगवान स्वामीनारायण महाप्रभु जी ना श्री चरणारविंद में वंदन। पूज्य दादा गुरु जी ना श्री चरणारविंद में वंदन। पूज्य गुरुदेव पूज्य संतों ने वंदन। आप सौ लोयाधाम परिवारना
समर्पित सन्निष्ठ हरिभक्तों ने भाईओ भाईओ ने व्यासपीठिकाना वंदन प्रणाम साथे जाजा करीन जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। वाला मुक्तो पूज्यपाद गुरुदेवनी आज्ञाथी आजे भगवाननी वातो करवानी छे। मने संतोए विषय आप्यो तो श्री मुक्तानंद स्वामी। मुक्तानंद स्वामी ने कोण न ओळखे, कोण न जाणे। अपना आदि गुरु एटले महामुनिराज मुक्तानंद स्वामी महाराज। स्वामीना जीवनना अनेक गुणों भगवान ने पामवाना मार्गमां मने अने तमने मददरूप थाय एवा छे। स्वामीनो जन्म 1814 पोष वद 7 सौराष्ट्रना अमरापुर गाममां थयो। राधाबाई अने आनंदरामना खोरडे एक नानकड़ा मुक्तात्मानो जन्म एटले मुकुंददास। स्वामीना प्रागट्यनी कथा ज अद्भुत छे। महात्मा मूळदास जी साथे संकળાયેલી છે, પણ એમાં તો કઈ આપણે વિશેષ જવું નથી। આપણે એકાદુ મુક્તાનંદ સ્વામીનું ચરિત્ર જ સાંભળવું છે। આ બધા જાણો છો કે મુકુંદ સંસારમાંથી વિરક્ત હતા અને એમની વિરક્તતાએ જ એમના જીવનમાં ત્યાગ અને વૈરાગ્યનું વાવેતર કર્યું। आखिरी माता पिता नो त्याग करी रामानंद स्वामी सुधी पहुंचा। रामानंद स्वामी दीक्षा आपी अने मुकुंद माथी मुक्तानंद एवं नामाविधान कर्युं। वाला मुक्तो मुक्तानंद स्वामी नु पात्र एक एवं पात्र छे कि मुक्तानंद स्वामी ना पात्र ने आ सत्संग में एवा कोई विरला नहीं होय के संपूर्ण न्याय आपी सके, के संपूर्णपणे मुक्तानंद स्वामी ना जीवन कवन ने जेवुं स्वामी जीवी गया छे एवुं कही सके। मैं घणी वार कह्युं छे, हजी एक वार तमने कहूं कि आ दुनिया में जेटला पण साधुताना गुण कहेवाता होय, महाराज वचनामृत में भागवत जी ना माध्यमे साधुओना लक्षण बताव्या। श्रीमद सत्संगी जीवन में सतानंद स्वामी जित कामा जित क्रोधा जित लोभाश्च निर्मदा आदि आदि साधुना गुण बताव्या। रामायण में पण साधुना गुण बताव्या, गीता में पण साधुना गुण बताव्या। ए बधा ज गुणोनो एक संपुट भेगो करवामां आवे अने एने एक आकृति आपवामां आवे तो याद राखो ए आकृति आपड़ा दादा गुरु आपड़ा आदि गुरु मुक्तानंद स्वामी नु निर्माण। जेटला पण साधुताना गुणो कहेवाय आपणे बहु भाग्यशाળી छीए। तमने कोई पूछे कि तमने कोनो खोळो मळ्यो छे तो तमे हक थी कहेजो कि मने आदि गुरुवर्य मुनि मुक्तानंद स्वामी नो खोळो मळ्यो छे। आपणे जेना जेवा तेवानी गोदमां नथी बैठा, आपणे बैठा छीए मुक्तानंद स्वामी नी गोदमां। मुक्तानंद स्वामी मां रामानुज वेदांतना गहन तत्वज्ञान थी भरेला शास्त्रों नु ज्ञान हतुं।
ગાંધર્વ વિદ્યામાં સ્વામી નિપુણ હતા. સ્વામી આયુર્વેદિક પણ જાણતા હતા. સ્વામી નાડી પારખું હતા. એવા ઘણા બધા મહારાજ સાથેના પ્રસંગો છે કે જેમાં સ્વામી મહારાજની નાડી જોવે છે. તુલસીકૃત રામાયણનો એટલો ઊંડો અભ્યાસ હતો કે સ્વામીના જીવનમાં એમ લખાણું કે સ્વામી રામાયણની ચોપાઈ ગાતા હોય ત્યારે ગામના નરનારીઓ કથા સાંભળવા આવી જતા. કોઈ ઘેરે બેસી ન રહેતા. મધુર કંઠ તો હતો જ, કોકિલ કંઠ તો હતો જ. તત્તદ ભાવ સમન્વિતમ, વર્ણન કરવામાં નિપુણ હતા. નમ્રતાનો નુગેન્દ્ર હતા. ગુણોના ગિરનાર હતા. નિષ્પાપ હતા. નિખાલસતા, ઔપચારિકતા વગર મળવાની સુલભતા, છલ, કપટ, પ્રપંચ, દગા, આ બધા જ દુર્ગુણોથી મુક્તાનંદ સ્વામીનું જીવન અનોખું હતું. યાદ રાખો, સાધુ ઘણા હોય પણ એક સાધુમાં બધા જ ગુણ મળવા અતિ દુર્લભ છે. ઠીક છે, મહિમાના નાતે આપણે એમ કહીએ કે અક્ષરધામના કોઈ મુક્ત છે, એ ભગવાન સ્વામિનારાયણે જ આપણને શીખવાડ્યું છે. સત્સંગ મેં અબ આયે હે જેતે સંત હરિજન ભાઈઓ તેતે. પણ જ્યારે મનુષ્ય દ્રષ્ટિ એના પ્રત્યે થઈ જાય ત્યારે કંઈક ને કંઈક દુર્ગુણ આપણને દેખાઈ જાય છે. પણ મુક્તાનંદ સ્વામી એક એવું પાત્ર હતા કે દુશ્મનને હાથ જોડીને એમ કહેવું પડે, સ્વામી મહારાજ આપ તો આપ છો. કોઈ પ્રત્યે કદીવસ વેર નહીં. અને એટલા માટે જ આધારાનંદ સ્વામીએ એક અદ્ભુત મજાની ચોપાઈ હરિચરિત્રામૃત સાગરમાં પોતાના સદગુરુને વંદન કરતા લખી છે. અદ્ભુત છે. મુક્ત મુનિ સમ સંતન કેહું, સર્વોપરી હમ જાનત તેહું. મારે તમારી પાસે બોલાવવું છે, જો તમે થોડું બોલો તો. મુક્ત મુનિ સમ સંતન કેહું, અરે નાસ્તો કર્યો કે નહીં? કેટલા ભક્તો? શું હતું નાસ્તામાં? હે? જો ભાઈ, લોયામાં પાવરની વ્યવસ્થા હોય કે ના હોય, પણ જમવાની વ્યવસ્થા જોરદાર છે કે નહીં? હે બાપુ, લોયાધામમાં અમારે પાવરની તકલીફ ખરી, પણ ગુરુદેવે જમાડવામાં કચાશ રાખી. અને એવું ના માનતા કે આવડા લાલ ટી શર્ટ વાળા અંદર બે છે એટલે એને કઈક બે મિષ્ટાન વધારે હશે, કે આપણે મંડપમાં છીએ એટલે આપણે એકાદું મિષ્ટાન ઓછું હશે. ના ના હો, ગુરુદેવ માટે તો કદાચ અમેરિકાનો પ્રેસિડેન્ટ આવે કે લોયાધામનો એક નાનામાં નાનો ભક્ત આવે, ગુરુજીની નજરે તો બેય સમાન છે. યાદ રાખજો. અમને સંતોને ઘણીવાર ગુરુજી ટકોરે કે કોઈ નાનો ભગત ભગવાનનો રહી ના જાય. હો સંતો, એટલે જમવાનું તો આમ પહેલે જ દિવસથી, આમ તો 6 તારીખથી જ જોરદાર હાલે છે. એટલે દહીં વડા હતા એમ. કેટલાય જઈમાં બાકી રહી ગયા, દહીં મંગાવી લઈએ એમ. મને એમ કે રસ્તો બાકી હોય તો નાસ્તો કરાવી દઈએ એમ. આમ જો થોડુંક આમ ખખડીને ગાવાનું છે. બપોરનું મેનુ કોઈને ખબર છે? પ્રીતમ, તને તો હોય જ ને, તારા બાપા રહોડામાં. હા ભાઈ, કે શું છે બપોરનું મેનુ? ફ્રૂટ સલાડ.
વાહ ભાઈ. ચાલો, કેટલાને ફ્રૂટ સલાડ ભાવે છે, કેટલાને નથી ભાવતું? અશ્વિન ભગત નું ભાઈ કટિંગ કરી નાખજો ત્યાં. અમારા સંગીતમાં એમ કહેવાય કે જેટલું ગાય એટલી ભૂખ ઉઘડે. અમે રાજકોટમાં ચંદુભાઈ હતા ને, ત્યાં અમે ભણવા જતા, ત્યારે ચંદુભાઈ એમ કહેતા, સંતો રિયાઝ કરો ને એટલી ભૂખ ઉઘડે, ગાવાથી ભૂખ લાગે. એમાંય મુક્તાનંદ સ્વામીના ગુણ ગાવાના, આજ આપણને આનંદ હોવો જોઈએ. તમને કોઈ પૂછે કે મુક્તાનંદ સ્વામી કોણ હતા, તો તમે એટલું જ કહેજો કે મુક્તાનંદ સ્વામી હતા સાહેબ. એની આગળ કોઈ પરિભાષા ન થઈ શકે. તમને કોઈ કહે કે આકાશ કેવું અને કેટલું વિશાળ, તો તમે શું કહેશો? આપણને કોઈ એમ કહે કે દૂધ કેવું, તો આપણે એમ કહીએ કે ખાંડ જેવું મીઠું. પણ આપણને કોઈ એમ પૂછે ખાંડ કેવી મીઠી, તો શું કહેશું? એમ આપણને કોઈ એમ કહે કે મુક્તાનંદ સ્વામી કેવા હતા, તો બસ મુક્તાનંદ સ્વામી હતા. મુક્ત મુનિ સમ સંતન કેવું, મુક્ત મુનિ સમ સંતન કેવું, સર્વોપરી હમ માનત તેવું, સર્વોપરી હરિ માનત તે, આ સર્વોપરી હમ જાનત તેવું, સર્વોપરી જાનત તે. અરે ભગવાન સ્વામિનારાયણ ને ખબર પડે કે મારા મુક્તાનંદ સ્વામી આવે છે. મહારાજ બહુ જાજુ કરી અને સ્વામીને પોતાથી દૂર કરતા. મુક્તાનંદ સ્વામીથી મહારાજનો બહુ લાંબો વિયોગ સહન ન થતો. આજની એ જ તિથિ છે 1886, જેઠ સુદ દસમ, મધ્યાહ્નના 12 વાગે દાદાના દરબારમાં એક કાળી રાડ પડી હતી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ બ્રહ્માંડમાંથી વિદાય લીધી. એના 1 મહિના પછી જ સ્વામી આ બ્રહ્માંડમાંથી વિદાય લઈ લે. વચ્ચે રાત્રિની કથામાં મુક્તાનંદ સ્વામીના અક્ષરધામ ગમનની કથા આપણે લીધી હતી. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ બહુ હાથ જોડીને કીધું હતું કે સ્વામી, મને એકલો મૂકીને તમે ન જાઓ. ગઈકાલે પૂજ્યપાદ ગુરુદેવે અદ્ભુત વાત કરી હતી કે આ સંપ્રદાયની ધરોહર જેની કાંધ ઉપર હતી, એવા ગોપાળાનંદ સ્વામીને મેં અહીંયા એક સિંહાસનમાં પધરાવ્યા છે. એ ગોપાળાનંદ સ્વામી ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિર સામે ગુરુદેવ મુક્તાનંદ સ્વામીને હાથ જોડીને કહે છે કે સ્વામી, મને નોધારો છોડીને ના જાઓ. સ્વામીનું પાત્ર સાહેબ એવું છે ને કે તમે નિરાતે બેસીને એને જોયા કરો ને તોય તમને બેઠા બેઠા રડવું આવે છે. એ ઉજળી ગોર વર્ણની કાયા, ગોળ મુખારવિંદ, આજાન બાહુ મહાપુરુષ, કરમાં માળા હોય, આંખમાંથી માતૃત્વતા નીતરતી હોય, કરોડો જીવાત્માને પોતાની ભુજાઓમાં ભીડી અને સહજાનંદ સ્વામીના ધામમાં નાખવાની તાકાત વાળા સંત એટલે મુક્તાનંદ સ્વામી. અધરાનંદ સ્વામી કે સર્વોપરી છે. મહારાજ જાજુ કરીને સ્વામીને પોતાથી દૂર ન રાખે. કારણ સાહેબ, એકવાર ચકોરી કદાચ ચાંદથી દૂર રહી શકે, એકવાર કદાચ મીન પાણીથી દૂર રહી શકે, એકવાર જનેતા પોતાના બાળકથી દૂર રહી શકે, પણ આપણા આદિ ગુરુવર્ય મુનિ મુક્તાનંદ સ્વામીથી ખમાય નહીં ભગવાન સ્વામિનારાયણનો વિયોગ. એ મુક્તાનંદ સ્વામી ગામડા ફરી
અને ગઢપુર આવે અને કોક એકાદ સેવક દાદાના દરબારમાં ક્યાંક મારો ભગવાન સ્વામિનારાયણ લીમતરુ નીચે બેઠા હોય, આથમણા ઉગમણા ઓરડાની ઓસરીએ બેઠા હોય, લાડુબાન જીવુબાના હાથનો રાંધેલો ક્યાંક રોટલો ખાતા હોય અને કોક આવીને એમ કે મહારાજ હા ગુરુદેવ પધારે છે. અને જેમ પોરબંદરનો સુદામો દ્વારિકાની નગરીએ આવે અને કોક આવીને એમ કે કાના તારો ભાઈબંધ આવ્યો. અને તે દિવસે હોનાની નગરીનો માલિક, અષ્ટપટરાણીઓનો ધણી હિંડોળા ખાટને છોડીને ભાગે અને પોતાના અંગના વસ્ત્ર પડી જાય, એને ખબર ન રહે એમ મારા ભગવાન સ્વામિનારાયણ ગડગડતી દોટ કાઢે અને મુક્તાનંદ સ્વામીને ગઢપુરની ભાગોળ સુધી લેવા જાય. અને ભક્ત ચિંતામણીમાં મહારાજના આ ચરિત્રના વર્ણનને નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કંઈક આવા દોહામાં લખ્યું સાહેબ. હેજી સંતોને આવતા સાંભળી અન ઘોડી દોડાવી ઘનશ્યામ અને હેઠા ઉતરી હરિએ કર્યા એ સાધુ ને દંડ પ્રણામ. અને મુક્ત મુનિ નજીક જબ આવા અને દૂર સે શ્રી હરિ પાવ લગાવા. મુક્તાનંદ સ્વામી નજીક આવે અને મહારાજ જોઈ જાય, માણકીથી છલાંગ મારે. જેમ કોઈ કે જુવારના પૂળાને બાંધી અને ગંજમાં ખડકા હોય અને લોયામાં જેમ હાંજે ઓલો ભમડી ફરતો પવન આવે અને એકાદ પૂળાને ખેંચીને આમ ફેંકી દે, એમ માણકી ઉપરથી મારો મહારાજ છલાંગ મારે. અને સુવર્ણ તારથી અંકિત કપડા પહેર્યા હોય છતાંય ધોળુમાં મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજ દંડવટ કરવા લાગે છે. આ મુક્તાનંદ. મારી પાસે બી સમય જાજો નથી. મારે તમને એક નાનકડી કથા કહેવી છે. યાદ રાખો, આપણે ઘણીવાર એમ વાંચીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ કે મહારાજ આ બ્રહ્માંડમાં આવ્યા એટલે મહારાજ મુક્તોને સાથે લેતા આવ્યા હતા. મુક્તાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, આ બધા સંતોને મહારાજ સાથે લેતા આવ્યા હતા. ઇટ મીન્સ આખી સ્ક્રિપ્ટ લખાઈને આવી હતી કે કોણે કયું કેરેક્ટર નિભાવવાનું છે. પણ જેને બી મુક્તાનંદ સ્વામીની સ્ક્રિપ્ટ લખી હશે ને સાહેબ, આ સંપ્રદાયમાં મુક્તાનંદ સ્વામીએ મહારાજની સાથે જે પાત્ર નિભાવ્યું છે અનબિલીવેબલ છે. મને એમ લાગે છે કે મહારાજે કદાચ આ પાત્ર કોઈ બીજા માટે લખાયું હોય અને મહારાજે ત્યાંથી કોકનું નામ ચેકી અને મુક્તાનંદ સ્વામીનું લખ્યું હશે, કારણ મહારાજને ભરોસો હશે આ પાત્ર મારો ગુરુદેવ મુનિ મુક્તાનંદ સ્વામી સિવાય કોઈ નહીં નિભાવી. આ દુનિયાના લોકોએ મુક્તાનંદ સ્વામીને ચંદનમાં ઝેર દીધા સાહેબ. આ દુનિયાના લોકોએ મુક્તાનંદ સ્વામીને લોહીના ખાબોચિયામાં તડફડવા માટે મજબૂર કર્યા હતા. આ દુનિયામાં મુક્તાનંદ સ્વામીને લોકોએ અપમાનિત કર્યા હતા. સાહેબ, કોઈ એકવાર મુક્તાનંદ સ્વામીનું ચિત્ર જોવે ને તો બી એ વિચાર કરે કે આટલો નિષ્પાપ સાધુ દુનિયામાં બીજો કોઈ નહીં હોય શકે, કોઈ નહીં હોય. પણ છતાંય यह दुनिया है साहब, कहीं जमीन खोदते हैं तो हीरे और कंकन निकलते हैं, जिसको अपना समझते हैं वही अपना दुश्मन निकलते हैं. આ દુનિયા દો રંગી છે. તમારો સ્વાર્થ સદાઈ જાય ને એટલા માટે જ કવિએ લખ્યું કે દુનિયા તણા દો રંગ ના ધોખા કદી
તરશો નહીં, આલોકના સાગર મહી કોઈ નાવથી તરશો નહીં. આ દુનિયા બહુ 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 ભૂલકણી છે, બહુ ભૂલકણી છે. કારણ કે અહીંયા તો બધાને સ્વાર્થમાં એક જ હિસાબ લાગે છે. ન આપે ખુદા તો ખુદાય ખરાબ લાગે છે. અહીં દુનિયામાં ગુરુ બદલી નાખે એમ નહીં, અહીં દુનિયામાં લોકો ભગવાનને બદલી નાખે છે. તો ગુરુ બદલી નાખે એમાં હું નવી નવાઈ ભાઈ? આ તમે જો 2 વાર નારિયેલ માને અને જો ભગવાન કામ ન કરે ને તો એ ભગવાન બી સાહેબ વેસ્ટ વહી જાય છે. તો દુનિયામાં પોતાનો સ્વાર્થ ન સદાય અને કોઈ કદાચ ગુરુ બદલી નાખે તો એ નાદાન ઉપર બહુ કઈ દયા કરવા જેવું લાગતું નથી સાહેબ. કલ્પના તો કરો સાહેબ કે જે દિવસે મુક્તાનંદ સ્વામીના કપાળના ચંદનમાં એ કાતિલ ઝેર નખાયું હશે અને મુક્તાનંદ સ્વામીને અર્ચા થઈ, મોઢામાંથી ફીણ નીકળી ગયા, આંખોના ડોળા ચડી ગયા અને એ ગૌર વર્ણની કાયા નિષ્પાપ સાધુ એ મહાપુરુષ તે દિવસે બેભાન થઈને પડ્યા હતા. અને જેતલપુરથી સહજાનંદની માણકી નીકળી અને દરિયાખાનના ઘુમટમાં મહારાજે મુક્તાનંદ સ્વામીનું માથું પોતાના ખોળામાં લીધું અને તે દિવસે સ્વામિનારાયણ રડી પડ્યા હતા કે ગુરુ મહારાજ તમે આ દુનિયાનું શું બગાડ્યું? યાદ રાખો, ગુરુની વાહે તો ભગવાને રોયા છે. તો આપણે કદાચ રોવું પડ્યું હોય ને તો બહુ દુખી નો થતા, ભગવાનને ગુરુની વાહે રોવું પડ્યું હતું. આ દુનિયાએ ભગવાનને પોતાના ગુરુને હારા રાખવા રડાવ્યા હતા. તો કદાચ આપણા માટે, આપણા ગુરુ માટે કોક બોલી જાય તો બહુ હતાશ નો થઈ જતા. અને તે દિવસે ભગવાન સ્વામિનારાયણ બોલ્યા હતા કે ગુરુ મહારાજ તમને જેને ઝેર આપ્યું એનું કોઈ કાળે કલ્યાણ ન થાવો. અને મહારાજ બહુ ક્રોધિત થઈ ગયા હતા. અને તે દિવસે દ્રશ્ય કલ્પના કરો, મહારાજ બેઠા છે, મહારાજના ખોળામાં મુક્તાનંદ સ્વામીનું માથું છે, એટલે માથાવાળાને ઉપર દેખાય એટલે સ્વામીએ હાથ ઊંચો કરી અને મહારાજના ઓઠે હાથ મૂકીને કીધું કે મહારાજ આવું બોલશો ને તો એ જીવનું કોઈ કાળે કલ્યાણ નહીં થાય. અને તેથી સ્વામિનારાયણે રોતા રોતા એટલું કીધું તું, ગુરુ મહારાજ આજ ભગવાન તરીકે મારી દયા કરતા તમારી દયા મોટી થઈ ગઈ સાહેબ, તમારી દયા મોટી. આવા મુક્તાનંદ સ્વામી અદ્ભુત પાત્ર સાહેબ. એ પાત્ર માટે આપણી પાસે રડવા સિવાય બીજો કોઈ ઈલાજ નથી. એ મુક્તાનંદ સ્વામીને એક દિવસ મહારાજ બોલાવે છે. મહારાજ કહે છે સ્વામી તમે આ 50 સાધુનું મંડળ લઈને જામનગર જાઓ. ભલે મહારાજ. અને જેને જેને વચનામૃત વાંચ્યું હશે, જે વચનામૃતના અભ્યાસી હશે, આમ તો જો કે બહુ જ્ઞાની ન થતા, માપમાં રહેજો. ગ્રહસ્થ બહુ જ્ઞાની થાય ને એટલે પછી એને પંખ આવી જાય, પછી ઉડવા માંડે છે. એટલે અહીંયાથી બી જેટલું તમે બોલવા આવો ને એટલું જ બોલજો તમે જેટલું પાળી શકો સાહેબ. હા, તમે જેટલું નિભાવી શકો, તમે ખુદ એનું વર્તન કરી શકો એટલી જ વાત કરજો. નહીતર આજ તો સોશિયલ મીડિયાનો જમાનો છે, આપણું જ આપણને ફોરવર્ડ કરે. બાપુને ખબર હશે કે આ નવો જોક્સ આવ્યો, આપણને જ આપણો ફોરવર્ડ કરે. આપણે જોઈને દાંત કાઢવાના ગા તો આપણે જ કીધું તું એલા ભાઈ. એટલું જ બોલજો, એટલા જ જ્ઞાની થાજો કે આપણો જીવ ઠાકોરજીના ચરણારવિંદ સુધી પહોંચી શકે. જે દિવસે ઓવર થયા ને, અને ઓવર કોઈ વસ્તુ હારી નહીં. આ લાઉડ સ્પીકર ઓવર થાય તો હાઈસ ઉડી જાય, કોન ફાટી જાય, આઈસી ઉડી જાય, વિસલ મારે, એમ્પ્લીફાયર ફૂકી જાય. જીવનમાં
વચનામૃતમાં મહારાજની સાથે મુક્તાનંદ સ્વામીનો જ્યાં જ્યાં સંવાદ, ત્યાં ત્યાં મુક્તાનંદ સ્વામીએ અવશ્ય ભલે મહારાજ, હે મહારાજ, આવા શબ્દોથી મહારાજને સંબોધ્યા. મહારાજ કે સ્વામી તમે જામનગર જાઓ. સ્વામી કે ભલે મહારાજ. 50 સંતોના મંડળને તૈયાર કર્યું. તે દિવસે કઈ ઠેલા તો હતા નહીં. એ જોડીમાં જ બધા પોટલું બાંધવાનું ને ખંભે લેવાનું. અને યાદ રાખજો મુક્તો, આ સંપ્રદાય આજ દિગંતમાં ડંકો વગાડી રહ્યો છે. આજ દેશના વડાપ્રધાનને અડધી રાત્રે બીજા દેશમાં ક્યાંક આપદા વિપદા હોય ને એના સંકટમાં દેશનો વડાપ્રધાન જ્યારે પહોંચી ન વળે, ત્યારે આ દેશના વડાપ્રધાનને રાત્રે 12 વાગે સ્વામિનારાયણનો સંપ્રદાય યાદ આવે છે. એનો મતલબ કે આજ આ સંપ્રદાય દિગંતમાં ફેલાઈ રહ્યો છે. અને એની પાછળ જો કોઈ કારણ હોય ને, તો કદાચ મારી વાત કોઈને કડવી લાગે, કદાચ ન ગમે તો મને માફ કરે, પણ એનું મૂળ કારણ આ સંપ્રદાયના નંદ સંતો છે. કોઈ ગાદી નથી. ગાદી તો બહુ મોડી આવી. આ સંપ્રદાયની અંદર જેમાં દેશમાં બહુ સન્માન સાથે નામ લઉં લતા દીદીજી, કે જેને લાલ કિલ્લા ઉપરથી ગીત ગાયું હતું, હે મેરે વતન કે લોગો જરા યાદ કરો કુરબાની. એમ હું આજ આ ભક્તોને કહું, મુક્તો યાદ રાખજો, આ સંપ્રદાય નંદ સંતોના લોહીથી સિંચાયેલો છે. આ સંપ્રદાયમાં નંદ સંતોએ 5-5 દિવસ 4-4 દિવસ ભૂખા રહ્યા છે, તડકે બેઠા છે, લોકોના માર ખાધા છે, વાહા ફાડ્યા છે. એ જોડી ઝંડા લઈ અને સંતો જાતા હતા, મહારાજને દંડવટ કર્યા. મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજ કે સ્વામી, આ બીજા 10 નાના સાધુ સંસ્કૃત ભણે. ઘણી વાર આપણને થાય કે આપણા ગુરુજી કેમ બહુ સંતોને ભણાવવાનો આગ્રહ રાખે, પણ જેનો આદિ ગુરુ નાના સાધુને ભણાવતા હોય, એના શિષ્ય ન ભણાવે? મુક્તાનંદ સ્વામી બહુ સંતોને ભણાવતા, અહીંયા સ્વામી રહી અને સંતોને ભણાવતા. અને સ્વામીને તો માનું બિરુદ હતું સાહેબ. અને યાદ રાખજો, માં થવું હેલું નથી હો, બાપ થવું હેલું છે. આંખ કાઢવાનું કામ બાપનું. પેલું છોકરાએ, પપ્પાએ છોકરાને કીધું કે તે ગધેડું જોયું? પેલો કે જોયું ને. તે કે ઉલગ જોયું? તો કે જોયું ને. તો કે આરું બેયના મિશ્રણ સમાન તારું મોઢું લાગે છે. બાપાએ છોકરાને કીધું. એટલે છોકરાએ ધીમે રહીને કહ્યું, પપ્પા હવે ખબર પડી કે મારા મમ્મી વારે વારે એવું કે તું તારા બાપ ઉપર ગયો છે. સમજ્યા? બાપ થવું હેલું છે, પણ આ દુનિયામાં માનું પાત્ર નિભાવવું ને, એ તો માં જ નિભાવી શકે. એ મારા મુક્તાનંદ સ્વામી નિભાવી શકે. ભલે મહારાજ અને ભણનારા નાના સાધુઓને લઈ એક દિન ગઢપુર માય સભા માહી હરિ કૃષ્ણ રાય. બોલ્યા એમ ઉત્સાહ સભર, કોણ જાશે ક્યો જામનગર. કોણ જાશે? મુક્તાનંદ સ્વામી કે હું જાઉં. અને મહારાજ એ 60 સંતોના મંડળને લઈ મુક્તાનંદ સ્વામીને જામનગરના શહેરના સત્સંગના પાયા નાખવા મોકલ્યા. અને યાદ રાખજો મુક્તો, આ ભારત વર્ષના ગુજરાતના મોટા મોટા શહેરમાં સત્સંગના પાયા જો કોઈએ નાખ્યા હોય ને, તો એ આપણા આદિ ગુરુવર્ય મુનિ મુક્તાનંદ સ્વામી હતા. પછી સુરતનો સત્સંગ હોય તોય ભલે, પછી વડોદરા મહાનગરનો સત્સંગ હોય તોય ભલે, જામનગર જેવા મોટા શહેરનો સત્સંગ હોય તોય ભલે, અમદાવાદ જેવા મોટા શહેરનો સત્સંગ હોય તોય ભલે, આ બધા જ મોટા મોટા શહેરમાં સત્સંગના પાયા મુક્તાનંદ સ્વામીએ નાખ્યા. આ ઘણી વાર આપણને એવું થાય કે
કે મુક્તાનંદ સ્વામીએ પાયા નાખ્યા, પણ પાછા સ્વામી ત્યાંથી નીકળી જાય પાયા નાખી. ગુરુજીએ 10 વર્ષ વડતાલમાં એવા પાયા નાખ્યા કે આજ દિગંધમાં વડતાલનો ડંકો વાગે છે. આજ વડતાલ અક્ષર ભુવન કરવા જઈ રહ્યું છે, પણ આજથી 5-7 વર્ષ પહેલા આ અક્ષર ભુવનનો સંકલ્પ વાલા ગુરુજીનો કરેલો છે. યાદ રાખજો. મોડલ પણ બની ગયું તું, સભા મંડપમાં મોડલ પણ પડ્યું તું. અને એક વાત એ પણ છે કે મોટી ઇમારતના પાયાને સદા ડટાઈને જ રહેવું પડે છે, સદા ડટાઈને રહેવું પડે છે. મુક્તાનંદ સ્વામી જામનગર આવે છે. એ જ સમયે સંતોને રસકસના નિયમ છે. રસકસ એટલે આજે અમારે લીલા લહેર છે. કેવું સંતો? હે ફરારી ભેલ, અમે ફરાળી ભેલ કરી. એમાં થયું તું એવું, એ ચેવડો કોઈ ખાતા નહોતા સંતો. તે સંતોએ આઈડિયા લગાવ્યો કે ખાય કેમ નહીં, કે તે બધું મિક્સ કરીને સાંજે અમને હાલ દીધું, બધા જમી ગયા. આજ આ સંપ્રદાયમાં સંતોય સુખ્યા છે, આજ આ સંપ્રદાયના હરિભક્તોય સુખ્યા છે. એનું કારણ આપણા નંદ સંતોની કૃપા છે. તે દિવસે જામનગરની ગલીએ ગલીએ જવાનું, જે કાંઈ જોડીમાં આવે એ જોડીને નદી તળાવના કિનારે લાવવાની અને બરાબર પાણીમાં જબોડવાની. તેલ નીકળી જાય, ઘી નીકળી જાય, મીઠું મરચાનો સ્વાદ નીકળી જાય, પછી એને નીચોવાના અને એના ગોળા કૂતરાને પહેલા નાખવાના, અને કૂતરું જો ઊંઘીને પાછું વહી જાય તો એ ગોળા સાધુને ખાવાના. એટલે હું તો ઘણીવાર મહારાજને થેન્ક યુ કહું, મહારાજ તમે અમને 2022માં જ અહીં રાખ્યા, એ સારું કર્યું. તમાર વખત લાયા હોત તો ક્યાંય ખોવાઈ ગયા હોત. આ ગોળા ખવાત આપણાથી? અમારથી ના ખવાત તો તમારથી એકથી ખવાત. 5 મિનિટ લાઈટ જાય છે તા બહુ ગરમી છે, બહુ ગરમી છે. તરત સરજુ સ્વામી ઉપર ફોન ચાલુ, સરજુ સ્વામી જનરેટર ચાલુ કરાવો. તમે જુઓ તો ખરા આ સંતો કેવા દયાળુ. આ ફુવારા હરખા નહોતા હાલતા તો રાતોની રાત તમારા હાટુ સંતોએ ફુવારા બદલાઈ નહીં કર્યું. તમને ખબર ના પડવા દીધી હો ક્યારે બદલાઈ ગયા. એ ગોળાને ખાવાના, અને એમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ ભુજ વિચરણ કરે છે. લગભગ મહિનાઓનો સમય મુક્તાનંદ સ્વામી સાથે 60 સંતોનો જામનગરમાં પસાર થયો. એક દિવસ મુક્તાનંદ સ્વામી પોતાના આસને બેઠા છે. નાના નાના સાધુઓ આવ્યા છે. બાપે ડારો દીધો હોય અને છોકરું બી ગયું હોય, અને જેમ ધીમે ધીમે મા પાસે જાય અને કંઈક રજૂ કરે, એમ ધીમે રહીને આવી નાના સાધુએ મુક્તાનંદ સ્વામીને કહ્યું, સ્વામી ભૂખ સહન નથી થતી. હા સ્વામી ભૂખ સહન નથી થતી. બેસો સાધુઓ. શું થાય છે ભાઈ? સ્વામી રસકસના ગોળા ગળા હેઠે ઉતરતા નથી, શરીર સાથ નથી આપતું, ન તો ધ્યાન થાય છે ન ભણાય છે. સ્વામી કે શું કરશું સંતો, મહારાજની આજ્ઞા છે. સ્વામી એક વિનંતી કરીએ. શું? આ જામનગરનું તળાવ છે ને, ત્યાં શાકભાજીના વેપારી શાક ધોવા આવે છે. મૂળા ધોવે, એ મૂળાના પાંદડા ત્યાં પડ્યા હોય. સ્વામી તમારી આજ્ઞા હોય તે મૂળાના પાંદડાને લાવીને ધોઈને અમે ખાઈ લઈએ. સાહેબ, એક માં આગળ દીકરો જ્યારે આવી રજૂઆત કરે ત્યારે માની દશા શું થતી હશે? છોકરાને રોગ થયો હોય, ડોક્ટરે ના પાડી હોય આને ઠંડુ નહીં ખવડાવવાનું, છોકરો જીદ્દે ચડે કે માં મારે ખાવું છે, માં દઈ ન શકે, અને ભીતરથી માં તૂટીને ભૂકો થઈ જાય. મુક્તાનંદ સ્વામી આ પાડી ન શકે, કારણ મહારાજે ના પાડી છે. સંતો, મહારાજે ના પાડી છે ને ભૈલુઓ, એટલે આપણાથી ન ખવાય.
સંતો ગયા, ફરીને થોડા દિવસ પછી પાછા આવ્યા. સ્વામી, મૂળા ન ખવાય તો કઈ નહીં, પણ તળાવનો એક કિનારો પાણીથી સુકાઈ ગયો છે અને સ્વામી એના ઉપર પતલી પતલી ધૂળની છારી બાજી ગઈ છે. સ્વામી, તમે કહેતા હોય તો એ ધૂળ ખાઈએ, કારણ એમાં મીઠાનો ભાગ આવે. મુક્તાનંદ સ્વામીએ કહ્યું, સંતો, હું તમને આઈ નથી પાડી શકતો અને મને દુઃખ થાય છે. એક કામ કરું સંતો. હા સ્વામી, હું મહારાજને ભુજ કાગળ લખીને પૂછું. ભલે સ્વામી. સ્વામીએ કાગળ લખ્યો, ભુજ કાગળ આવ્યો છે, મહારાજે કાગળ વાંચ્યો છે. પણ બાપ જ્યારે ઘરમાં કઠણ થાય ને ત્યાર પછી કોઈથી કઈ ન બોલાય, અને મહારાજે વળતો જવાબ મોકલો છે અને વાર્તા લખી છે. મહારાજે વાર્તા એવી લખી છે કે એક નગર શેઠ હતો અને એને ત્યાં એક સાધુ ચાતુર્માસ કરવા આવ્યા. લોભિયો હતો નગર શેઠ. એને એમ કીધું કે હું એક જણનું સીધું આપું, ચાલશે? એને ત્યાં એક બીજો શિષ્ય આવ્યો, કીધું કે મને તમારે ત્યાં રાખો. સંતે કહ્યું કે મારે ત્યાં એક જણનું જ ખાવાનું મળે છે, બીજાની વ્યવસ્થા નથી. પેલા એ કહ્યું કે હું તપેલીમાં વધેલું હશે ને એ ઉજેડીને ખાઈ લઈશ. ત્રીજો આવ્યો, સંતે કહ્યું બેનું માંડ પૂરું થાય છે, તારું કેમ થાશે? તમે બે જમશો ને એ પતરાળામાં જે વધશે ને એ ખાઈને રહીશ. ચોથો આવ્યો, અરે ભાઈ, ત્રણનું પૂરું નથી થાતું, તને કેમ ખવડાવશું? અને ત્યારે ચોથી વ્યક્તિ કહે છે, તમે ભાતને ઉકાળશો અને ભાતનું પાણી નીકળશે ને એ પીને રહીશ. ભગવાન શ્રી હરિ કહે છે, સંતો, આ ગરજને થોડી હાચવી લેજો, સમજી લેજો. કેવો કઠોર થયો આ ભગવાન, વિચાર તો કરો. કેવા કઠોર થયા મહારાજ. કાગળ મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યો, પણ તેથી કાગળ વાંચીને સ્વામી ભાંગી પડ્યા. શું કરું હું? આ સાધુને શું જવાબ આપું? પણ મહારાજે છેલ્લે એક પંક્તિ એવી લખી હતી, છતાંય મુક્તાનંદ સ્વામીને જેમ યોગ્ય લાગે એમ કરાવો. મુક્તાનંદ સ્વામીએ ભારે હૈયે સાધુને કીધું, સાધુ, મહારાજનો આવો કાગળ છે, છતાંય હું તમને કહું છું કે સંતો, તમે મૂળાના પાંદડા ખાઈને રહેજો. અને તે દિવસે સાહેબ નાના નાના સાધુએ મુક્તાનંદ સ્વામીને હાથ જોડ્યા. સ્વામી, અમારે કારણ તમે દુખી ન થાઓ. સ્વામી, મહારાજની આજ્ઞા છે ને કે તપ કરીને અમને રાજી કરવાના. તો સ્વામી, અમે વચન આપીએ છીએ કે અમે તમને હોશિયાળા નહીં કરીએ, અમે તમને કહેશું નહીં ફરીવાર. આ બાજુ મુક્તાનંદ સ્વામીને મહારાજનો વિયોગ સહન ન થતો. 6 મહિનાના વાણા વાયા. હજી એને એનો પ્રીતમ, એનો પિયુવર, એનો પ્રાણ આધાર દેખાયા નથી, મળ્યા નથી, ભેટા નથી, બોલ્યા નથી, એના હાથનું જમ્યા નથી. એ વિયોગ મુક્તાનંદ સ્વામીને કોરી ખાય છે. રાતોની રાત જાગીને પોતાના આસને બેઠો બેઠો અલગારી સાધુ રોયા કરે. સાહેબ, મહારાજ, હવે તો દર્શન માટે બોલાવો. ક્યારેક ક્યારેક રાત્રે રોતા રોતા સ્વામીથી ડચકું ભરાઈ જાય. વળી પાછા સ્વામી પોતાના ખેસિયાથી પોતાનું મોઢું ઢાંકી દે. સુતેલા સાધુને ખબર ન પડે. પણ હોય ને એમાંય કોક જાગૃત. એક દિવસ નાના સાધુઓથી આ વેદના સહન ન થઈ, મુક્તાનંદ સ્વામી પાસે આવ્યા. પણ આવીને જ્યાં જોયું ત્યાં તો બેસુધ અવસ્થામાં મુક્તાનંદ સ્વામીની આંખમાંથી ચોધાર આંસુ જાય. આંખો બંધ છે, પોતાના ખેસ પલળી ગયેલા છે. હે મારા નાથ, હે મારા પ્રભુ, મને બોલાવો. નાના સાધુએ પોતાના ગુરુને રોતા જોયા. સાધુ ઢગલો થઈ ગયા. સ્વામી, સ્વામી, આપ રડશો નહીં. યાદ રાખજો, પોતાના મા બાપને રડતા જુઓ ને તો તમારા મા બાપના સાહેબ છત્ર થાજો, લાકડીના ટીકા થાજો, એને તમારો ખંભો દેજો, પણ એને રડાવતા નહીં સાહેબ.
હું તમને હાથ જોડીને પ્રાર્થના કરું છું, કદાચ તમારા મા બાપ કુસંગી હોય ને, કદાચ તમારો સત્સંગ એ ન સ્વીકારે ને, તો તમે એને રડાવતા તો નહીં જ સાહેબ. ખબર અંતર પૂછજો, સાચવજો સાહેબ. બધાઈને મા બાપ નથી મળતા અને બધાઈને હારા ગુરુ નથી મળતા, એટલું યાદ રાખજો. અમારા માટે અમારો મા બાપ અમારા ગુરુ છે. અમે તો નાના નાના હતા ત્યારથી એના ખોળે બેઠા. અમારા માટે તો એ જ આધાર છે અમારો. અને હવે પછી જો હું મારા ગુરુને દગો કરું, હવે પછી જો હું મારા ગુરુને રડાવું, તો કયા ભવે હું છૂટું સાહેબ, કયા ભવે છૂટું? અરે મને તો ત્યાં સુધી વિચાર આવે કે પછી તો ભગવાન મને નરકમાંય ન નાખે, કારણ નરક વાળાય ના પાડે. જેલમાં છે ને રેપ કરીને આવેલા હોય ને એને તો કેદીઓય નથી હાચવતા સાહેબ. તમે ઘણીવાર પેપરમાં વાંચ્યું હશે, રેપ કરીને આવે ને કોઈ નાની દીકરીઓ ઉપર બળાત્કાર કરીને જેલમાં જાય ને એને તો કેદીઓય નથી હાચવતા. જેને પોતાના ગુરુને, જેને પોતાના માવતરને રડાવ્યા ને, ત્યાં તો નરકમાં યમના દૂત નહીં, ઓલા પાપી હોય આપણી યારે સંબંધ નહીં રાખે. એટલું યાદ રાખજો, નરક વાળા આપણી જોડે સંબંધ નહીં રાખે. ન ફાવે તો સાહેબ દૂર થઈ જાજો. જરૂરી નથી કે આ દુનિયામાં બધા યારે ફાવે જ. બહુ મોટી દુનિયા છે. ન ફાવે તો હું આગો થઈ જાઉં, પણ હું મારા ગુરુને, મારા ઈષ્ટદેવને, હું મારા માવતરને કેમ પીડી શકું? નાના સાધુએ મુક્તાનંદ સ્વામીના ખોળામાં માથું મૂકીને કીધું, સ્વામી આપ રડશો ને. સ્વામી કહે છે, એક સાધુઓ મને મારું ભગવાન સાંભળે. સંતો કહે છે, સ્વામી અમે એટલે જ આવ્યા છીએ, તમે તો ભગવાનના ગુરુ છો, ભલે ને ભગવાન નથી બોલાવતા, તમે ન જઈ શકો સ્વામી, પણ તમે બધા સંતો અહીંયા છો. એક પીઢ સાધુએ કીધું, સ્વામી અહીંયા સંતોની જવાબદારી મારી, પણ તમને વિલખી અમે આવી રીતે દુખી નથી જોઈ શકતા. આખીર સ્વામી તૈયાર થયા, ગઢપુર આવ્યા. આ બાજુ વાલાએ બી ચરિત્ર એવું કર્યું કે મહારાજ ગુપ્તવાસમાં જતા રહ્યા, ગઢપુરમાં જ ગુપ્તવાસમાં જતા રહ્યા. એક ઓરડાનું નામ કચ્છ પાડ્યું, એક ઓરડાનું નામ ગુજરાત પાડ્યું. અને મહારાજ ભગુજીને કહે છે, કોઈ આવીને પૂછે કે ભગવાન ક્યાં છે, તો કહી દેજે કચ્છ ગયા છે, કહી દેજે ગુજરાત ગયા છે. મુક્તાનંદ સ્વામી આવ્યા, પણ દાદાના ડેલા બંધ હતા, દાદાના ડેલા બંધ હતા. ડેલાના કિનારે એક મોટો પથરો પડ્યો હતો. સ્વામી ત્યાં બેઠા, કૃચ્છ કાયા. મુક્તાનંદ સ્વામીને આવતા જોઈ સાધુઓનું ટોળું ભેગું થયું. ગુરુ મહારાજ આપ અને આવી અવસ્થામાં? હા, મારે ભગવાન જોવા છે. કોઈ જવાબ નથી આપતું. ભગુજીને બોલાવ્યા. ભગુજી રડી પડ્યા. સ્વામી મહારાજે ના પાડી છે. જાતો ખરા ભગુજી, એકવાર કહેતો ખરા કે તારું ગુરુ આવ્યો છે. અને મહારાજે ભગુજીને એમ કીધું, કોઈ પણ આવે ના પાડ દે કે નહીં મળાય. હવે ભગુજી કોને કે? આ બાજુ બાપ ને આ બાજુ માં, કોને કે? રડતા રડતા ભગુજી આવ્યા. સ્વામીને કીધું, સ્વામી મહારાજે ના પાડી. અને બે ઘૂંટણની વચ્ચે માથું મૂક્યું. અને આ સાધુએ રોતા રોતા કહ્યું કે પ્રીત પુરવની નાથન મૂકી દેજો. પેલા તો પાછળ પાછળ ફરતા હતા, અને આજ ભગવાન થઈ ગયો એટલે હવે દર્શનની ના પાડે છે. અને પછી તો કથા બહુ મોટી. અને અક્ષર ઓરડીએ ખાટલો ઓયલો સાહેબ, અને મહારાજે ગડગડતી દોટ કાઢી. તા તો ભગુજીએ ડેલા ખોલી નાખ્યા. અને આમ આમ ઘૂંટણ વચ્ચે માથું મૂકીને મુક્તાનંદ સ્વામી બેઠા છે. અને મહારાજે ઘૂંટણીએ પડી અને ગુરુ મહારાજ નું માથું જાયલું. ગુરુ મહારાજ હું. અને મહારાજ અને ગુરુ મહારાજ નું મિલન થયું.
સ્વામી મહારાજના ખંભે માથું મૂકીને બહુ રોયા સાહેબ, બહુ રોયા. મહારાજ સ્વામીને અંદર લાવે છે. મૂળ મારે એ કહેવું છે કે મને અને તમને જે મળ્યું છે ને એ અદ્ભુત છે. मुक्त मुनि और सहजानंद की जोड़ी कितनी प्यारी, उनकी कहानी सदियों पुरानी, उनकी बात है न्यारी. तो તમે જેટલા દિવસ ચરિત્ર ગાવ એટલા દિવસ ઓછા પડે એવો આ સ્વામીનો પ્રસંગ. પણ અહીંયા પૂજ્યપાદ ગુરુજી પધારે છે ત્યારે હું મારી કથાને વિરામ કરી 2 મિનિટ હરિનામનો આશ્રય લઈ લઈએ. સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, વાલા સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, સ્વામી નારાયણ, વાલા ભક્તો, પૂજ્યપાદ ગુરુદેવ પધારશે ટૂંક સમયમાં. અત્રે અહીંયા ધૂન ચાલુ રહેશે. હું મારી કથાને વિરામ કરી અને